आइए प्रार्थना करेंगे। సర్వశక్తి కృపా కనికలను మా ప్రభువా, పరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा महोन्नत पिता, हम आपका चरणों में धन्यवाद करते हैं। మీరు చేసిన ఉపకారములను మేళ్ళన్నిటి కొరకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. आपके हर एक उपकार, आपके भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। ఈ దినమంతట్లో మీరు చేసిన మేళ్ళు కొరకు వందనాలు. आज दिन भर के भलाइयों के लिए धन्यवाद स्वामी। తిరిగి సాయంకాలంలో ఈ రీతిగా మా ప్రభువా మిమ్మల్ని ధ్యానం చేయడానికి మీరు అనుగ్రహించిన ఈ మంచి అవకాశం కొరకు వందనాలు. फिर से संध्या के समय प्रभु एक और बार आपके जीवित वचनों का ध्यान करने के लिए आपने हमारे जीवन में अवसर दे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। దేశములోను ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అననుకూల పరిస్థితులను బట్టి ఈ ఫోన్స్ ద్వారా మా ప్రభువా మీ బిడ్డలతో మీ వాక్యాన్ని మేము పంచుకోగలుగుతున్నాం. మీకు స్తోత్రాలు. पूरे संसार में और देश में जो विपत्ति है पिता, उसके कारण प्रभु हम इस फोन के द्वारा आपके वचनों को बांट पा रहे हैं। ये अवसर आपने दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। మా ప్రభువా మీ మాటలు వినడానికి మిమ్మల్ని ధ్యానం చేయడానికి ఏదో ఒక మార్గాన్ని మీరు ఈ రీతిగా తెరిచినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. प्रभु आपके बातों को सुनने के लिए, आपका ध्यान करने के लिए प्रभु इस रीति से अपने मार्ग को खोला प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। మీరు చేకూర్చిన ప్రతి మేలు ఉపకారమును బట్టి మీకు వందనాలు. आपके हर एक भलाई उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। మీ ప్రియ బిడ్డలు ఈ మాటలు వింటుండగా వారి యొక్క హృదయాలను ఈ వాక్యాలు తాకి దాని ప్రకారంగా జీవిస్తూ మీకు సాక్షులుగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి. आपके प्रिय बच्चे जब आपके वचनों को सुनते हैं स्वामी, उनके हृदय छूने पाए प्रभु आपको वचन, और वो आपके बच्चे शांति और सांत्वना पाने के लिए सहायता करिए। మా దేశాన్ని దేశ నాయకులను బట్టి మీకు వందనాలు. हमारे देश के लिए, हमारे देश के अधिकारियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ఈ కరోనా వైరస్ నుండి కాపాడడానికి వారికి ఇచ్చిన తలంపులను బట్టి ఈ లాక్డౌన్ ప్రకటన చేస్తున్నారు. इस कोरोना बीमारी से बचने के लिए प्रभु लॉकडाउन का ऐलान उन्होंने किया है पिता। మా ప్రభువా ఇది ఎంతో మంది ప్రజలకు ఇబ్బందికరమైనప్పటికీ ఇది తప్పనిసరి అవుతుంది. और ये लॉकडाउन बहुत लोगों के लिए दिक्कत तो है पिता, लेकिन सबके लिए लाभ का कारण है प्रभु। మీరు గొప్ప దేవుడవు. आप महान परमेश्वर हैं। ప్రతి వారు మీ సన్నిధికి వచ్చినట్లయితే, यदि हर एक व्यक्ति आपकी उपस्थिति में आते हैं, ప్రతి వారు మా దోషములను మేము ఒప్పుకున్నప్పుడు, जब हम हर एक लोग प्रभु हमारे पापों को आपके उपस्थिति में मानते हैं, మీరు క్షమించే దేవుడవు. आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, కృప చూపించే దేవుడవు. अनुग्रह दिखाने वाले पिता हैं प्रभु। ఈ వైరస్ ని సమూల నాశనం చేయగలిగిన దేవుడవు. इस वायरस को परिपूर्ण रीति से मिटाने वाला सामर्थ्य परमेश्वर आप है पिता। మీకు సమస్తము సాధ్యము. आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु। మరణాన్ని జయించిన దేవుడవు. मृत्यु को जीतने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। ఈ వైరస్ వలన ప్రపంచ ప్రజలందరూ అల్లకల్లోలంగా ఉన్నారు. इस वायरस के कारण पूरे संसार के लोग प्रभु व्याकुल है पिता, अस्त व्यस्त है स्वामी। రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్న రాజుల సహితము భయభీతులతో ఉన్నారు. राज्यों पर शासन करने वाले शासक लोग भी प्रभु भय और भयभीत के साथ है। పేదవాడు మొదలుకొని ఉన్నత తరగతిలో ఉన్నటువంటి వారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భయము వెంటాడుతుంది. गरीब से लेकर प्रभु बड़े उन्नत स्थिति में रहने वाले हर एक लोगों के हृदय में डर और डर समाया हुआ है पिता। ప్రభువా మేము మీ సన్నిధికి వస్తున్నాం తండ్రి. प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। ప్రతి వాని యొక్క అపరాధముల నిమిత్తం క్షమించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. हर एक व्यक्ति के अपराधों को प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति में क्षमा करने के लिए याचना करते हैं। మా పట్ల దయ చూపించండి. हम पर दया दिखाइए प्रभु। మా విన్నపాన్ని అంగీకరించండి. हमारी विनतियों को सुनिए प्रभु। ఈ కరోనా వైరస్ ను సమూలంగా తీసివేయండి. इस कोरोना वायरस को परिपूर्ण रीति से हटाइए प्रभु। మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం కలుగునట్లు సహాయం చేయండి. आपको ही सारा आदर महिमा जलाल मिलने के लिए सहायता करिए। ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని అందరినీ మీరు కాపాడారు. अभी तक आपने हम सबको संभाल के रखे, ఇక ముందు కూడా కాపాడమని, और आगे भी प्रभु आप हमारी सहायता करिए।
ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్న ఆ మాటలు మా హృదయాల్లో దాచుకుని దాని ప్రకారంగా జీవించడానికి సహాయం చేయమని, आपके जीवित वचन को प्रभु हम अपने हृदय में रख कर उसके अनुसार चलने के लिए आप हमारी सहायता करिए। మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసునామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, ఆమేన్. आमीन। క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యేసు క్రీస్తు నామములు మీ అందరికి కూడా శుభములు కలుగును గాక. मसीह में प्यारो, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में शुभकामनाएं देते हैं। తిరిగి ఈ శనివారం సాయంకాల సమయంలో మీతో ఈ రీతిగా కలుసుకొని మాట్లాడగలిగినందుకు దేవునికి ఎంతగానో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. फिर से संध्या के समय परमेश्वर के बातों को आपके साथ बांटने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ఈ సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. इस समय कुछ समय हम परमेश्वर के वचनों का ध्यान करेंगे। లూకా రాసిన సువార్త 19వ అధ్యాయము 21వ వచనాన్ని మనం ధ్యానం నిమిత్తం చదువుకుందాం. हम ध्यान के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसका 21 वचन को अपन ध्यान के लिए पढ़ेंगे। ఇక్కడ ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది. మరి ఒకడు వచ్చి, అయ్యా ఇదిగో నీ మీన, నీవు పెట్టని దానిని ఎత్తుకుని వాడవును, విత్తని దానిని కోయువాడునైనా కఠినుడు గనుక నీకు భయపడి దీనిని రుమాలను కట్టి ఉంచితనని చెప్పెను. यहाँ पर 20 और 21 में इस प्रकार लिखा है, तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी देख तेरी मोहरिया है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే प्यारे प्रभु के बच्चों, यहाँ पर अपन ध्यान देते हैं, యేసు క్రీస్తు ఒక ఉపమానాన్ని వారికి తెలియజేశాడు. प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत को यहाँ पर बताए हैं। ఆ రాజకుమారుడు తన రాజ్యాన్ని సంపాదించుకోవడానికి వెళుతూ తన యొక్క రాజ్యములో కొందరికి కొన్ని పనులు అప్పగించినట్లు మనం చూస్తున్నాం. राजकुमार अपने राज्य को चलाने के लिए जाते समय कुछ लोगों को कुछ कामों को सौंप कर गए हैं करके यहाँ पर अपन देखते हैं। ఈ ఉపమానము 10 మీనాలు 10 మందికి ఇచ్చినట్లు మనం చూస్తున్నాం. और यहाँ पर 10 मीना 10 लोगों को दिए हैं करके अपन देखते हैं मोहरों को। కాబట్టి ఆయన 10 మందిని పిలిచి ఒక బాధ్యతలను అప్పగించినట్లు మనం చూస్తున్నాం. और 10 लोगों को बुलाकर 10 लोगों को कुछ जिम्मेदारियों को सौंपे हैं करके हम यहाँ देखते हैं। నేను తిరిగి వస్తాను, मैं फिर लौट कर आऊँगा, అప్పటి వరకు మీరు ఈ యొక్క మీనాలతోటి పని చేసి బాగా సంపాదించండి, వ్యాపారం చేస్తని ఆయన చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. तब तक इन मोहरों से तुम व्यापार करके कमाई करो करके सौंप कर गए हैं। సరే, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగానే చేశారు పని. और बाकी लोग तो बहुत अच्छे से काम कर लिए। మనకి ఇక్కడ కనపడుతున్నటువంటి ఈ వ్యక్తిని మనం చూద్దాం. ఆ మిగిలిన నేనేం చెప్పడం లేదు. बाकी व्यक्तियों के बारे में मैं नहीं कहता, पर ये व्यक्ति जो अपन पढ़े हैं उनके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। అతడు ఏమంటున్నాడంటే, वो कहता है, నీకు భయపడి దీనిని రుమాలకు కట్టి ఉంచితనని చెప్పాను. और वो कह रहा है कि मैं डरता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे डर कर अंगोछे में इस मोहर को बांध के रखा हूँ करके कह रहा है। నీకు భయపడి, मैं तुमसे डरता हूँ। ఎందుకు ఆయనకు భయపడ్డాడు, అలా ఆయన ఎలాంటి గుణగణాలు గలవాడు అనేది కూడా ఆయన చెప్తున్నాడు ఆ వ్యక్తి. और वो क्यों डरा है और उनका गुण लक्षण क्या है वो व्यक्ति वहाँ पर बता रहा है। అంటే ఆయన గురించి నీకు పూర్తిగా తెలిసినట్టు మాట్లాడేస్తున్నాడు. और ऐसा बात कर रहा है कि उनके बारे में परिपूर्ण रीति से वो जानता हो। నువ్వు పెట్టని దానిని ఎత్తుకునివాడు, तू जहाँ पर नहीं रखता वहाँ से तू उठा लेता है, విత్తని దానిని కోసేవాడు, और जहाँ बोता नहीं है वहाँ से तू काटता है। నువ్వు చాలా కఠినుడు అయ్యా, तू बहुत कठोर है।
నాకు తెలుసు నీ గుణగణాలు, मैं जानता हूँ तुम्हारे गुण लक्षणों को, అందుకే నీకు నేను భయపడ్డాను. इसीलिए मैं तुमसे डरता था. నువ్వు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క మీన రోమాల కట్టి పెట్టి ఉంచాను, ఇదిగో నీది నువ్వు తీసేసుకో అన్నాడు. देख तेरी मोहर यहाँ है जिसे मैंने अंगोछे में बांध के रखा था, तुम ले लो करके बोल रहा है. ఇట్లా చాలా మంది ఓయా నువ్వంటే నాకు భయము అని చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि हाँ मैं तुमसे डरता हूँ करके बोलते हैं. చాలా మంది దేవుడు అంటే నాకు భయం భయం అంటుంటారు. बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर से बहुत डरता हूँ, అధికారులు అంటే నాకు భయం అంటారు. अधिकारियों से भी डरता हूँ. కొంతమంది పిల్లలు అంటారు నా తల్లిదండ్రులు అంటే నాకు భయం అంటారు. बच्चे बोलते हैं हम अपने माता पिता से बहुत डरते हैं. ఇవన్నీ మనం వింటున్నాం. ये सब बातें हम सुनते रहते हैं. నిజంగా భయపడితే सचमुच में डरता వాళ్ళు ఏం చేయాలి? तो क्या करना चाहिए उनको? ఆజ్ఞ పాటించాలి కదా. आज्ञा का पालन करना है. నీకు నేను భయపడే అని అన్నప్పుడు ఆయన ఏదైతే ఆజ్ఞ ఇచ్చాడో ఆ ఆజ్ఞ చేయాలా. मैं तुमसे डरता था करके बोलने से पहले वो जो आज्ञा दिए हैं उसके अनुसार उसको करना था. ఈ వ్యక్తి కూడా ये व्यक्ति भी నిజంగా తన యజమానికి భయపడి ఉంటే, यदि वो अपने मालिक से सचमुच में डर रखता, తన విధేయత వలన యజమానికి ఏమైనా అంటే తన అవిధేయత వలన తాను ఏదైనా తన యజమానికి కోపం పుట్టిస్తున్నానేమో అన్నటువంటి భయము తనకున్నట్లయితే, उसके अधीन ना होने से कौन सा हानि उनको तकलीफ पहुंचा रहा हूँ मालिक का करके ये डर उसके अंदर यदि रहता, తనకున్నటువంటి ఆ సమయాన్ని అంటే తన యజమానుడు తనకిచ్చినటువంటి ఆ సమయాన్ని అవకాశాన్ని దుర్వినియోగం చేసేవాడు కాదు. जो समय उसके मालिक ने उसको दिया है उसको अच्छे से उपयोग करता, उसका हानि नहीं करता उस समय को. ఆ మీనాని ఒక రుమాలు కట్టి పెట్టాడట. और वो बोल रहा है कि उस मोहर को अंगोछे में बांध के रखा हूँ. అంటే నిజంగా తనకు భయం ఉంటే, यदि सच में उनके अंदर डर रहता, నా యజమానికి నేను కోపం రేపిస్తున్నాను అన్నటువంటి తలంపు తనకు ఉండుంటే, मेरे मालिक को मैं गुस्सा दिला रहा हूँ करके ये विचार उसके अंदर रहता, తన యజమానుడు తనకి ఏదైతే అప్పగించాడో ఆ పని చెయ్యాలా. उसका स्वामी जो काम उसको सौंप के गए हैं उसको करना था. ఆ పని చేయలేదు అతను. वो काम नहीं किया. కానీ వచ్చిన తర్వాత ఆయనకి చెప్తున్నాడు నువ్వంటే నాకు చాలా భయం అని. जब वो लौट कर आए तो वो बोल रहा है कि मैं आपसे बहुत डरता था. చాలా మంది భక్తి కూడా ఇలా చూపిస్తుంటారు. बहुत लोगों का भक्ति भी ऐसे ही दिखाते हैं. దేవుడు అంటే భయం భయం అంటారు. परमेश्वर से डरता हूँ करके बोलते हैं. ఎక్కడైనా సరే దేవుని మందిరాలు కనపడితే మార్గంలో వెళుతున్నప్పుడు, कहीं पर भी मंदिर दिखते हैं मार्ग में जाते समय, పెద్ద భక్తిలాగా ఆ మందిరాన్ని చూసి కళ్ళకి ఇలా అద్దుకుంటా వెళ్తుంటాడు. बड़े भक्ति भाव को दिखाते हुए उन मंदिरों के तरफ हाथ उठाकर ऐसा अपने माथे से लगाते हुए जाते हैं. కానీ ఆ మందిరం దాటిన తర్వాతనే వాడి యొక్క ఆలోచనలు, వాడి క్రియలు, వాడి తలంపులు అన్ని చెడ్డే ఉంటాయి. और वो मंदिर को पार करते ही उसके सारे विचार, उसके सारी बातें गलत हो जाते हैं. అరే ఇప్పుడు నేను దేవుని యొక్క మందిరాన్ని దర్శనం వచ్చింది నాకు, అయ్యో నేను ఈ చెడ్డ ఆలోచనలు చేస్తే ఎలాగా, ఈ చెడు పనులు చేస్తే ఎట్లాగా అని అనుకోడు. अभी तो मैं परमेश्वर का मंदिर का दर्शन करके आया हूँ, इस प्रकार के गलत विचार, गलत काम मुझे नहीं करना है करके नहीं सोचता. కొంతమంది ఏమో మంచిగా పాపాలు పోగొనని స్నానాలు కూడా చేస్తారు. और बहुत सारे लोग अपने पाप को मिटाने के लिए स्नान भी कर लेते हैं. అది బాప్తిజం అనండి, మరొక స్నానం అనండి, ఏదైనా అవ్వచ్చు. चाहे वो बपतिस्मा हो और कोई दूसरा स्नान क्यों ना हो. కానీ నీళ్ళల్లో మునిగి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ చెడ్డ ఆలోచనే. और पानी में डूब के बाहर निकलते हैं फिर वही बुरे विचार हैं. అవి పోవాలి కదా. वो विचार को चला जाना है. అది దేవుని భయము నీకుంటే, यदि परमेश्वर का डर आपके अंदर होगा, నీళ్ళలో మునగడమే కాదు కానీ पानी में डूबना ही नहीं, నీ హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకోవాలి. आपके हृदय को शुद्ध कर लेना है. అయ్యో నేను దేవునికి ఏమైనా కోపం పుట్టిస్తున్నానేమో నా కార్యాల వలన, నా క్రియ, నా ఆలోచన, నా తలంపుల వలన. मैं अपने कामों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा मैं परमेश्वर का गुस्सा तो नहीं दिला रहा हूँ करके, లేక దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని నేనేమైనా దుర్వినియోగం చేస్తున్నానేమో, परमेश्वर जो समय मुझे दिए हैं उसको मैं कहीं व्यर्थ में तो नहीं डुबा रहा हूँ, बिता रहा हूँ. దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ అవకాశాన్ని నేను దుర్వినియోగం చేస్తున్నానేమో.
जो समय परमेश्वर ने मुझे दिए हैं उसको मैं कहीं गलत रीति से उपयोग तो नहीं कर रहा हूँ। మరలా నాకు ఈ సమయం దొరుకుతుందో లేదో, ये समय फिर से मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, కాబట్టి సమయానుకూలంగా నా పనిని చేయాలనుకోవాలి. इसलिए समय के अनुसार मुझे जो काम दिया गया उसे मुझे करना है। కాబట్టి దేవుని భయం ఉంటే यदि परमेश्वर का भय रहता ఖచ్చితంగా మనం దేవునికి అవమానం కలగకుండా మన జీవితాన్ని సాగిస్తాం. परमेश्वर का नाम अपमान ना करते हुए हम अपने समय को बिताएंगे। ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి 10 మీనాలు మిగిలిన 10 మందికి ఇస్తే 9 మంది వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేశారు. यहाँ पर 10 मोहर जो जिनको दिए हैं बाकी लोग अपना काम को पूरा कर लिए, కానీ ఒకడు మాత్రం చేయకుండా దాన్ని అట్టి పెట్టాడు. पर एक व्यक्ति काम नहीं किया, उसको बांध के रख दिया। వీడు పెద్ద సోమరి అని చెప్పుకోవాలి మనం. ये बहुत बड़ा आलसी है करके अपन बोल सकते हैं। ఆ సోమరితనాన్ని కప్పిపెట్టుకొని अपने आलसीपन को छिपाकर యజమానుడు మంచోడు కాదని చెప్పడం. मालिक अच्छा नहीं करके बोल रहा है। చాలా మంది మనం ప్రార్థన చేస్తే కూడా ఇలాగా అనుకుంటుంటారు, దేవుడు నా ప్రార్థన వినలేదు అంటుంటారు. बहुत सारे लोग प्रार्थना करते समय भी बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। మరి నీ ప్రార్థన వినాలంటే ఏదో ఉండాలి కదా. आपका प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं तो कुछ न कुछ तो कारण है। ముందు నీ హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకో. पहले अपने हृदय को शुद्ध कर ले నీ ఉన్న పాటను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు. और जिस स्थिति में आप हो वैसे ही प्रभु के पास जाइए। నువ్వు ఆయనతో చెప్పు, आप उनसे बोलिए, నీ స్థితి ఏంటో చెప్పు. आपका स्थिति क्या है बताइए उनको। ఆ తర్వాత ఆయనకి మొరపెట్టు. उसके बाद उनको आप प्रार्थना करिए। మనం ఏం చేస్తామంటే पर अपन क्या करते हैं, మన స్థితి మనం లోపల పెట్టుకుంటాం. हम अपनी स्थिति को छिपा लेते हैं, దాన్ని అసలు బయటికి ఎప్పుడు రానియం. उसको बिल्कुल बाहर नहीं निकालेंगे। అది నేను అవ్వచ్చు, మీరు అవ్వచ్చు, మరొకరు అవ్వచ్చు. चाहे वो मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो सकते हैं। లోపల పెట్టుకుంటాం దాన్ని. अंदर छिपा लेते हैं ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉంటున్నారు కదా. क्योंकि सब लोग सुनेंगे। నా బ్రతుకు నుండి కంపు బయట పెట్టేస్తే మీరందరికి తెలుస్తుంది కదా. मेरे जीवन का बदबू को बाहर निकालूं तो आप सबको पता चलेगा, అందుకని అది నేను చెప్పను. इसीलिए वो मैं नहीं बता रहा हूँ। కానీ ఈ పెదవులతో మాత్రం దేవుని స్తుతించడము లేకపోతే విన్నపాలు, అయ్యా నాకు అది కావాలి ఇది కావాలని చెప్పడం జరుగుతుంది. सिर्फ फोटो से परमेश्वर की स्तुति करके और ऊपर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए। అది ఇవ్వకపోతే ఆయన మీద నిందారోపణ చేయడం. यदि वो नहीं देते हैं तो पर उनका निंदा करते हैं। ఏం దేవుడు అసలు మా వినడు, ప్రార్థనకు సమాధానం రాదు, అది రాదు ఇది రాదు అంటుంటాం. क्या परमेश्वर है, प्रार्थना नहीं सुनते हैं, ये नहीं मिलता, उत्तर नहीं मिलता करके बोलते हैं। కాబట్టి దేవుని భయము మనలో ఉండాలి. इसीलिए परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना है। ఏంటి ఆ భయం అంటే वो डर क्या है, దేవుని పట్ల ఒక సవ్యమైన మంచి భక్తితో కూడిన గౌరవం ఉండాలి. परमेश्वर के प्रति एक भक्ति और भय से भरा हुआ सम्मानजनक डर हमारे अंदर होना जरूरी है। నేను పాపం చేసి దేవునికి ఏమన్నా కోపం తెప్పిస్తానా అన్న ఆ భయం నీకు ఉండాలి. मैं कोई पाप करके परमेश्वर को क्रोध दिला रहा हूँ क्या, ये डर हमारे अंदर होना जरूरी है। కాబట్టి మనుషులకు దేవుని భయం ఉండడము అది చాలా అవసరము. इसीलिए मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का डर रहना बहुत ही आवश्यक है। కొన్నిసార్లు మన పిల్లలు మన దగ్గర ఎంత భయంతో ఉంటారో వణుకుతా ఉండటారు. మనం ఏమన్నా పిలిచామనుకోండి, రే రారా ఎటా నాన్న అనుకోండి, వాడు భయంతో వస్తాడు పాపం. और कई बार हमारे बच्चे बहुत ही डर के साथ रहने जैसे दिखते हैं, जैसे बुलाते हैं इधर आओ करके एकदम कांपते हुए आते हैं। వాడు మన దగ్గరికి వచ్చి వేసేస్తాడు అనమాట, భయంగా నిలబడతాడు. और यहाँ पर वो आकर ऐसा डरा टाइप का दिखता भर है। అప్పుడు ఏరా నీకు ఆ పని చేద్దాను కదా, ఎందుకు చేస్తున్నా అనేది ఇంక నేను చేయను అంటారు పాపం. और अपन बोलेंगे कि उस काम को मैं मना किया हूँ, क्यों कर रहा है करके, नहीं अब नहीं करूँगा करके बोलेगा। మనం అటు వెళ్ళడం ఆల్సి వాడు మళ్ళీ వెళ్తాడు అక్కడికే. बस थोड़ा सा पलटने की जरूरत है, फिर वहीं चला जाता है वो। అయితే ఇప్పుడు వీడిని తల్లిదండ్రులు అంటే భయం అని చెప్పొచ్చు ఈ పిల్లోడికి. क्या बोल सकते हैं अपन कि ये बच्चे को माता पिता से डर है करके। నిజంగా వాడికి తల్లిదండ్రులు అంటే భయం ఉంటే सचमुच में उस बच्चे को माता पिता से डर रहता, నేను వెళ్ళకూడని స్థలానికి మా తల్లిదండ్రులు చెప్పారు వెళ్ళొద్దని, जहाँ पर मुझे नहीं जाना है वहाँ पर मेरे माता पिता मुझे मना कर दिए हैं नहीं जाना है करके,
నేను అక్కడికి వెళ్లితే నా తల్లిదండ్రులకు కోపాన్ని పుట్టిస్తా. यदि मैं वहाँ पर जाऊं तो मैं अपने माता पिता को गुस्सा दिलाता हूँ, అందుకే నేను అక్కడికి వెళ్ళను इसलिए अब मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर। అని ఉండిపోతాడు. ये बात बोलकर वो रह जाएगा घर ही। అది భయం అంటే, దేవుని భయం అంటే. ये है परमेश्वर का भय। దేవుని భయం అనుకుంటే परमेश्वर का भय हमारे अंदर होता, మనము చెడు చేయడానికి వెళ్ళము. हम गलत करने के लिए नहीं जाएंगे। ఒకవేళ నువ్వు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే, यदि हम परमेश्वर के प्रति भय और भक्ति के साथ रहते, ఆ మనకు కలిగేటువంటిది చూడండి. तब हम क्या करते हैं देखेंगे। ఆ సామెతల గ్రంథం 16వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది. नीति वचन अध्याय 16 उसका 6वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। అక్కడ ఏమంటే, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట వలన మనుషులు చెడుతనము నుండి తొలగిపోవుదురు. यह लिखा है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। కాబట్టి భయం అంటే ఏమవుతుంది? మనుషులు చెడుతనం నుండి తొలగిపోవాలి. भय रहता तो क्या करता? मनुष्य बुराई से बच जाएगा, निकल जाएगा। మరి మనం దేవుని భయం ఉందని చెప్పుకుంటున్నాం. और हम लोग कहते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है। ఎంతమంది మనం చెడు నుండి దూరంగా ఉంటున్నాం? कितने लोग हम बुराई से बच के रह रहे हैं। మనం ఏమో ఆదివారం ఆరాధనలో భయంతో ఉంటాం. और अपन संडे की आराधना में बड़े भय के साथ रहते हैं। ఇక మళ్ళీ ఆ రోజు సోమవారం నుండి మళ్ళీ శనివారం దాకా ఇలాంటి అంటే దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పనుల్లో చెడుతనాల్లో ఉంటాం. और सोमवार से लेकर शनिवार तक परमेश्वर के विरुद्ध काम करते रहते हैं। ఇక మళ్ళీ ఆదివారం నాడే భయం. फिर संडे आएगा तो फिर डर। ఒకవేళ నిజంగా నీవు దేవుని భయం కలిగి ఉన్నట్లయితే, यदि सचमुच में परमेश्वर का भय आपके अंदर रहता, నీ ప్రవర్తన దేవునికి ప్రీతికరంగా ఉన్నట్లయితే, यदि आपका चाल चलन परमेश्वर को प्रीतिमय रहता, ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా? तब क्या करेंगे? మీరు ఆ సామెతల గ్రంథములోనే మీరు గమనిస్తే 7వ వచనంలో 16:7లో 16 का नीति वचन 16 अध्याय उसका 7 वचन में ही लिखा हुआ है, ఒకని ప్రవర్తన యెహోవాకు ప్రీతికరమగునప్పుడు ఆయన వాని శత్రువులను సహితము మిత్రులుగా చేయును. जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మనం ఏ విషయంలో భయపడ అవసరం లేదు. इसलिए प्यारे प्रभु के बच्चों, अपन को किसी बात के लिए डरने की जरूरत नहीं। ఈ మధ్య నేను యూట్యూబ్లో చూస్తా ఉంటే క్రిస్టియానిటీ మీద ఎంతో మంది రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు చేస్తా ఉన్నారు. और इस बीच में यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ तो बहुत सारे लोग मसीहत के विरुद्ध में अलग अलग रीति से बोल रहे हैं। నేనే దేవుడును అనేటువంటి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీశాడు ఒక ఆయన. एक व्यक्ति एक छोटा शॉर्ट फिल्म निकाला है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। నేను ఎప్పుడు ఈ యూట్యూబ్ లో అవన్నీ చూసేవాడిని కాదు కదా. मैं तो कुछ नहीं देखता था पहले, ఈ మధ్య ఎందుకో వాటిని చూడడం మొదలు పెట్టాను. और अभी इस बीच में देखना प्रारंभ किया। ఏంటబ్బా ఇది నేనే దేవుడు అని అన్నారు, ఏంటి సంగతి చూద్దామని చూశాను. मैं ही परमेश्वर हूँ करके बोल रहा है करके क्या है करके मैं खोल के देखा। ఆయన యేసు క్రీస్తుని గురించి తీశాడు. वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में निकाला फिल्म। ఎవరైతే తీశాడో ఆయన యేసు క్రీస్తే ఈయన దగ్గరికి వచ్చి నేర్చుకోవాల్సి వచ్చే సత్తగా తీశాడు ఆయన. वो ऐसा फिल्म बनाया कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास आकर सीखना है, ऐसा करके पिक्चर। ఆయన ఒకవేళ న్యూ టెస్టమెంట్ బాగా చదివి ఉంటే, यदि वो नया नियम को अच्छे से पढ़ता, ఆయన మనుష్యుల యొక్క హృదయాలోచనలను ఎరిగిన వాడని ఉంది. और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो मनुष्य के हृदय के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। పాపం ఆయనకి ఏం తెలియదు కావాలా, वो बेचारा नहीं जानता होगा ये सब बात। క్రిస్టియానిటీ మీద ఒక విధమైనటువంటి బ్యాడ్ ప్రాపగండా చేయాలని అలా చేస్తున్నారు. और इसीलिए मसीहत के विरुद्ध में गलत प्रचार करना है कर इस प्रकार प्रयास वो कर रहे हैं.
నేను ఎందుకు ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు నేను మెన్షన్ చేస్తున్నానంటే ఆ విషయాలన్నీ పూర్తిగా చెప్పలేదు, దాంట్లో ఉన్నాయి. और उसमें जो बातें थे पूरा नहीं बता रहा हूँ। నాకు ఏంటి ప్రభువా ఇలాగ జరుగుతుంది, ఇలాంటి శత్రువులు అవుతున్నారని నాకు ఆలోచన వచ్చింది. और मेरे अंदर विचार आया कि प्रभु ऐसा क्यों विरोध कर रहे हैं लोग करके मेरे अंदर आया। కాబట్టి మనకి ఈ వాక్యం చాలా ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. इसलिए ये वचन हमको बहुत हिम्मत बंधवाता है। మనము దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగి ఉన్నట్లయితే, यदि हम परमेश्वर के प्रति भय और भक्ति के साथ रहते, మన శత్రువుల సహితము మిత్రులను చేస్తాడు. तब हमारे शत्रुओं को भी परमेश्वर हमको मित्र के रूप में बदलते हैं। నేను అనుకుంటున్నాను ఏ మతోన్మాది అయితే ఇలాంటి మాటలు చెప్తున్నాడో, जो धर्म का प्रचारक इस प्रकार की बातों को बोले हैं, నా ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా? मेरी प्रार्थना क्या है? వాడే తిరిగి యేసయ్య నిజ దేవుడని ప్రకటన చేయాలా అని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। मैं इस रीति से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है करके वो प्रचार करने पाए। इस रीति से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ఎందుకంటే పౌలు ఒకప్పుడు క్రైస్తవ్యాన్ని సర్వనాశనం చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్నాడు. क्योंकि पौल एक समय था पूरे मसीहत को मिटाने के लिए निश्चय कर लिया था। అలాగే ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఈ క్రిస్టియానిటీని అణిచివేయడానికి కొన్ని కొన్ని పేర్లు పెట్టి శక్తులు వచ్చాయి బయటికి. और अभी बहुत सारे मसीहत को मिटाने के लिए बहुत सारे धर्म निकले हुए हैं। ఆ శక్తులన్నీ బాలాదూరైపోతాయి. और वो सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। మనం దేవుని ఎడల భయం కలిగి ఉండాలి. हमको परमेश्वर के प्रति भय के साथ रहना है। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, प्यारे प्रभु के बच्चों, నీకు నిజంగా భయం ఉంటే, यदि आपके अंदर सच में परमेश्वर का भय रहता, దేవుని మాట వినడం అనేటువంటిది ఒక ప్రేరకములాగా నీకు ఉండాలి. परमेश्वर के बात को मानना एक प्रेरणा के समान आपके अंदर होना जरूरी है। కాబట్టి దేవుని భయము మనకున్నట్లయితే, यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहता, ఒకటి దేవుని అంటే మన నుండి చెడుతనం తొలగిపోవాలి. तब हमारे जीवन से बुराई हट जाना है। ఈ దేవుని భయము చెడుతనాన్ని తీసేస్తుంది మనలో నుంచి. परमेश्वर का भय हमारे अंदर से बुराई को मिटा देता है। రెండవ కార్యం ఏంటంటే ఆయన ప్రత్యక్షత మనకు కలుగుతుంటది. और दूसरी बात यह है कि उनका प्रकटीकरण हमारे जीवन में होता है। మీరు నిర్గమ కాండమును గమనించినట్లయితే, निर्गमन की पुस्तक में अपन देखते हैं, మీరు 20వ అధ్యాయము నిర్గమ కాండము निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 20వ వచనం, उसका 20 वचन को अपन पढ़ेंगे। అందుకు మోషే భయపడుకుడి, మిమ్ము పరీక్షించుటకును మీరు పాపము చేయకుండానట్లు ఆయన భయము మీకు కలుగుటకును దేవుడు వేం చేస్తునని ప్రజలతో చెప్పెను. 20 का 20 इस प्रकार लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। కాబట్టి మనకు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత కలుగుతూ ఉంటుంది. हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रकटीकरण होता रहता है। ఆయన మనల్ని కొన్ని విషయాల్లో పరీక్షిస్తాడు. परमेश्वर हमको कुछ बातों में परीक्षा करते हैं। ఆ పరీక్షలలో మనము నిలబడి ఉండడము చాలా అవసరము. और उस परीक्षा में बने रहना हमारा बहुत जरूरी है। భయపడ అవసరత లేదు. नहीं डरना है। కొన్నిసార్లు చేతులారా చేసేటువంటి ఎంత పాపమైనా कई बार మనం చెయ్యకు అంటే కొన్నిసార్లు ఇలా చేస్తుంటాం అంటే కొన్ని పాపాలు చేతులారా చేస్తుంటాము. कई बार हमने अपने हाथों से पाप करते हैं। అది నిందారహితమైనటువంటిది అనుకున్నాం. वो నింద అది అంటే చేతులారా చేసే పాపం గాను నిందకు కారణం అది. और हमारे हाथों से करते हैं, इसीलिए वो निंदा का कारण बनता है। అలాగనే ఏదైతే మనము చెయ్యవలసినటువంటి మంచిని చేయకుండా ఉంటామో, और जो भलाई हम
जानते हुए भी नहीं करते हैं, అది కూడా పాపమే. वो भी पाप है। బహుశా ఇది మీకు సరిగ్గా అర్థమైందో లేదో. ये बात आप लोग को अच्छे समझ में आया है कि नहीं? మరలా ఒకసారి చెప్తున్నాను. एक और बार बता रहा हूँ, మనము చేతులారా చేసే పాపము ఎంత నిందార్హమో हम अपने हाथों से करने वाला पाप जितना निंदा से भरा है, అలాగే మంచి చెయ్యకుండా ఉండడము కూడా పాపమే. और भलाई नहीं करना भी पाप है। మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. अभी आपको समझ में आया होगा। మనం చాలా సార్లు ఇలా అనుకుంటాం, నాకేం పట్టింది కాదులే, నేను ఉంటే మామూలుగా ఉండిపోతాను, వాళ్ళే చూసుకుంటారు అనుకుంటాం. कई बार अपन सोचते हैं कि अरे अपन को क्या लेना देना, बाकी लोग देख लेंगे करके अपन सोच के रह जाते हैं। అలా కాదు ప్రియమైన దేవుని విడులారా. ऐसा नहीं है प्यारे प्रभु के बच्चों। మనమందరం యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరములో ఉన్న అవయవాలము. हम सब परमेश्वर के शरीर के अंग हैं। నా కంట్లో నలుసు పడింది, मेरे आंख में यदि तिनका गिरा है, ఈ రెండు చేతులు అంటున్నాయి నీ కంటికి నా చేతులకు సంబంధం లేదు, నేను పట్టించుకోనని చేతులు అంటున్నాయి. ये दोनों हाथ को बोल रहे हैं कि वो आंख से हमको कोई मतलब नहीं है करके नहीं छुएंगे, बोल रहे हैं हाथ। ఇప్పుడు ఈ రెండు చేతులను ఏమనాలి నేను? अब ये दोनों हाथों को अब मैं क्या बोलूं? నా కంట్లో నలుసు పడి ఉంది, मेरे आंख में तिनका गिरा है, బాధపడతా ఉన్నా, बहुत तकलीफ दे रहा है, కానీ చేతులు మాత్రం మేము తాకమంటున్నాయి. पर हाथ बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं छुएंगे। మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. आप एक बार सोच के देखिए, క్రీస్తు సంఘంలో మనం అందరమే ఆయన అవయవాలమి. मसीह की कलीसिया में हम सब उनके देह के अंग हैं। ప్రతి విషయములో మనమందరమే ఏకీభవించవలసిన అవసరం ఉంది. हर बात में हम सबको एक मन होने की जरूरत है। ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా అది మనకు వచ్చినట్టే ఉండాలి. किसी के भी जीवन में कोई दुख तकलीफ क्यों ना आए, अपन को ये सोचना है कि मेरे जीवन में हुआ है। అదే నిజమైనటువంటి ప్రేమ. यही है सचमुच का प्रेम, అదే భక్తికి ఒక మంచి మార్గం. और ये भक्ति के लिए अच्छा मार्ग है। మీరు సమూయేలు రాసినటువంటి మొదటి గ్రంథములో पहला समूएल की पुस्तक में 12వ అధ్యాయము 12वां अध्याय 23వ వచనం చూడండి. उसका 23 वचन को अपन देखेंगे। నా మట్టుకు నేను మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయటం మానుట వలన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసిన వాడు నగుదును, అది నాకు దూరమగు గాక, కానీ శ్రేష్టమైన చక్కని మార్గమును మీకు బోధించును. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर या मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। ఆయన మీ కొరకు ఎన్ని గొప్ప కార్యములు చేసినో అది మీరు తలంచుకుని మీరు యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి నిష్కపటులై పూర్ణ హృదయముతో ఆయనను సేవించుట आवश्यकमु। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, प्यारे प्रभु के बच्चों, సమూయేలు ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో చెప్తున్నాడు, సమూయేల్ ఇశ్రాయేలీ ప్రజా से कह रहे हैं, నా మట్టుకు నేను మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేయటం మానుట వలన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసిన వాడనగుదును। फिर या मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। కాబట్టి ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకు ఈ సమూయేలు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు। इस्राएली प्रजा के लिए समूएल प्रार्थना कर रहा है। అలా వారి కొరకు ప్రార్థన చేయకపోతే దేవునికి విరోధంగా ఉండొచ్చట। यदि उनके लिए प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहरता है। అది నాకు దూరమగును గాక। वे मुझसे दूर होने पाए। కాబట్టి మనం అందరం చేయాల్సిన పని, इसीलिए हम सबको करना है, మన ప్రియులు బలహీనులై అవిశ్వాసంలో ఎవరైనా పడుంటే వారందరి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి। यदि हमारे प्रिय लोग जो अविश्वास में गिर गए हैं और जो दुर्बल हैं, रोगग्रस्त है, उनके लिए प्रार्थना करना है। మనకు తెలిసిన తర్వాత మనం మన ప్రియుల కొరకు ప్రార్థన చేయకపోతే
అది యెహోవాకు విరోధమైనటువంటి కార్యం అవుతుంది. और हमको पता चलने के बाद हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के समान है। ఒకడు మనతో శత్రుత్వం కలిగి మనకు హాని చేస్తున్నా వాడు ఆపదలో ఉంటే వాడికి మనం ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరత ఉంది. यदि कोई हमारे विरुद्ध अपन को अपराध ठहरता है, हमको हानि पहुंचाता है, यदि वो तकलीफ में है तो उसके लिए भी प्रार्थना करना हमारा काम है। ఈ 24వ వచనం చూద్దాం. 24 में अपन पढ़ रहे हैं, ఆయన మీ కొరకు ఎన్ని గొప్ప కార్యములు చేస్తును అది మీరు తలంచుకుని మీరు యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి నిష్కపటులై పూర్ణ హృదయముతో ఆయనను సేవించుట आवश्यकము. केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। నిజమే ప్రియులారా, सच में प्यारो, ఇప్పటి వరకు దేవుడు మన పట్ల చేసిన గొప్ప కార్యాలను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించాలి. अभी तक परमेश्वर जितने बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए उन सब को याद करते हमको धन्यवाद करना जरूरी है। గత మార్చి మాసం నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా లాక్డౌన్ లో ఉన్నాం. पिछले मार्च के महीने से अभी तक अपन सब लॉकडाउन में हैं। ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాం. बहुत सारे विपत्तियों का सामना कर रहे हैं ఒక విధంగా కరోనా వైరస్ కి భయపడి ఉంటూ ఉన్నాం. और एक तरफ से कोरोना बीमारी से डर कर हैं हम लोग। ఒక విధంగా మరొక రకంగా ఆర్థికమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురైపోతున్నాం. और दूसरे तरफ आर्थिक परिस्थितियों का शिकार बन रहे हैं। ఇలాంటి ఎన్నో ఉన్నాయి. इस प्रकार के बहुत सारे विपत्तियां हैं ఇలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు రాలేదు లోకానికి. और इस प्रकार की परिस्थिति इस संसार में अभी तक कभी नहीं आया। ఇది మన యుగంలో ఇప్పుడే వచ్చింది. ये हमारे युग में अभी आया है ఇంకా భవిష్యత్తులో ఏముందో మనకు తెలియదు. और भविष्य में क्या है, क्या क्या होने वाला अपन नहीं जानते। ఈ కరోనా వైరస్ ఎలా అంతమవుతుందో తెలియదు. कोरोना का वायरस कैसे खत्म होगा ये भी नहीं मालूम। అయినా మనము దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నట్లయితే फिर भी यदि हम परमेश्वर का भय और भक्ति को मानते चलेंगे దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మనకు ఉంటాయి. तब परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में बना रहेगा। మన భక్తికి కావాల్సినటువంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆయన మనకి ఇస్తాడు. हमारे भक्ति के लिए जो प्रतिफल है वो परमेश्वर हमको देंगे। ఇక్కడ ఈ వ్యక్తి చెప్పినటువంటి విధానంతో కాదు. यहाँ पर ये व्यक्ति जैसा बताया वैसा नहीं। అతడు ఎలా చెప్తున్నాడో చూసారా? वो कैसा बोल रहा है आपने देख, యజమానుడంటే ఏదో భయం ఉండట్టు. मालिक से डर रहा हूँ करके बोल रहा है, అందుకే నీ సొమ్ము జాగ్రత్తగా పెట్టాను అంటాడు. इसीलिए तेरे मोहर को अच्छे से संभाल के रखा हूँ करके बोल रहा है। అది నిజమైనటువంటి పరిస్థితి కాదు. అది सही का परिस्थिति नहीं है। నిజంగా భయం ఉంటే యజమాని చెప్పిన పని చేయాలి. यदि सचमुच का डर रहता तो मालिक जो बोल रहा है उसके अनुसार उसको करना था। అలా చేసిన తర్వాత ఏదైనా నష్టం వస్తే అయ్యా నువ్వు చెప్పినట్టు నేను చేశాను, నాకు ఇలా నష్టం వచ్చిందని చెప్పాలి. ऐसा करने के बाद यदि कोई हानि होता तो उनको बोल सकते थे कि प्रभु आपके कहने के अनुसार मैंने किया पर इसमें मैं కానీ యజమాని చెప్పినటువంటి పని ఏ మాత్రం చేయలేదు. पर मालिक ने, स्वामी ने जो काम दिया है उसको बिल्कुल नहीं किया। కానీ తను అంటాడు నువ్వంటే నాకు చాలా భయం అంటాడు. और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुमसे डरता था। నేటి సమాజంలో చాలా మంది భక్తి పరులు ఇలాంటి వాళ్ళే ఉంటారు. आज के समाज में बहुत सारे भक्ति रखने वाले इस रीति से रखते हैं దేవుడంటే చాలా భయం అన్నట్లు మనుషులు ఎదురు చెప్తా ఉంటారు. और परमेश्वर से बहुत डरते हैं करके मनुष्यों के सामने बोलते हैं, కానీ హృదయంలో ఉన్న పాపాన్ని మాత్రం తీసేసుకోరు. पर हृदय के अंदर जो पाप छिपा है उसको हटाते नहीं। హృదయంలో ఉన్న కఠినత్వాన్ని మాత్రం తీసేసుకోరు. हृदय के कठोरता को बिल्कुल नहीं निकालते। ఏ మాత్రము పశ్చాత్తాపం అనేది వాళ్ళలో కనపడదు. बिल्कुल पश्चाताप उनके अंदर नहीं दिखता। ఈ యొక్క దాసుడి పని అలాగనే ఉంది. यहाँ ये दास का यही काम दिख रहा है, యజమానుడితో చాలా చక్కగా చెప్తున్నాడు. अपने स्वामी से बहुत अच्छे से बोल रहा है, నువ్వంటే భయమయ్యా. मैं आपसे डरता था। ప్రియులారా, यारो, మరొకసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం. एक और बार हम अपने आप को परीक्षा करेंगे। నిజంగా మనలో దేవుని భయం ఉంటే, यदि सचमुच में परमेश्वर का डर हमारे अंदर रहता, దేవుని వాక్యం మనలో ఉండాలి.
परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना है ఆ ఆజ్ఞ ప్రకారంగా మనం నడుచుకుంటా ఉండాలి. और उस आज्ञा के अनुसार अपन को चलते रहना है। ఆయనకున్న ప్రేమ మనలో కూడా ఉండాలి. जो प्रेम उनके अंदर है वो हमारे अंदर भी होना है। ఆ ఆ ప్రేమ లోకానికి చూపించాలి. वो प्रेम संसार में दिखना भी है। ఓ క్రీస్తు ప్రేమను నువ్వు పొందావు. प्रभु यीशु का प्रेम को आपने पाया है నీలో ఉన్న క్రీస్తు ప్రేమను లోకం పొందాలి. और आपके अंदर जो मसीह का प्रेम है लोग संसार के लोग पाना వారు కూడా క్రీస్తు దగ్గరికి రావాలి. वे भी प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। సమూయేలు అంటున్నాడు, समूएल कहता है నేను ప్రార్థన చేయకపోతే यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा యెహోవాకు విరోధంగా ఉంటాను. यहोवा के विरोधी बनूंगा। ఇప్పటి వరకు ఆయన మన పట్ల చేసిన కార్యాలు చాలా ఉన్నాయి. अभी तक अपने जीवन में परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े काम हैं। ఈ రోజు మనము ప్రశాంతంగానే ఉన్నాం. आज हम सब शांति के साथ हैं। ఆ శాంతి దేవుడు జీవితాంతం వరకు అనుగ్రహించాలని ప్రార్థన చేసుకున్నాం. यही शांति परमेश्वर जीवन भर हमारे लिए देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని మనందరినీ దీవించును గాక. परमेश्वर आप सबों को आपके परिवारों को हम सबको आशीष देने पाए। ఆమేన్. आमीन। ప్రార్థన చేసుకుందాం. आइए प्रार्थना करेंगे। దయగల మా తండ్రి, ప్రేమగల ప్రభువా, నీకు వందనాలు. प्रेमी पिता दयालु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। మీరు చూపించిన కృపల కొరకు మీకు వందనాలు. आपके हर एक अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता। మా ప్రభువా, నిజమైన భయము మేము కలిగి ఉండడానికి సహాయం చేయండి. प्रभु सचमुच का डर हमारे अंदर पाकर हमको जीने के लिए सहायता करिए। ఆ భక్తి భావాలు యథార్థతను తెలియచేయడానికి సహాయం చేయండి. भक्ति भाव ईमानदारी के साथ प्रकट करने के लिए आप सहायता ఈ करिए। మాటలు వింటున్న ప్రతి నిబిడను మీ ఆత్మతో నింపండి. आपके बातों को सुनने वाले हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए। మా సంఘ కుటుంబాలన్నిటిని దీవించండి. हमारे कलीसिया के हर एक परिवार को आशीषों से भर दीजिए। ఎంతమంది ఏ విధమైనటువంటి కష్టాలలో ఉన్నారో ఆ కష్టాల నుండి విడుదల దయచేయండి. प्रभु जितने लोग तकलीफ में है दुख में प्रभु उनके सारे दुख तकलीफ को हटा दीजिए। శర్మాజీ కొరకు మీకు వందనాలు. शर्मा भैया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। కొంత నెమ్మది ఇచ్చారని తెలుస్తుంది, మీకు స్తోత్రాలు నాయన. आपने उनको थोड़ा सा आराम दिए उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యం ఇచ్చి క్షేమంగా గృహం చేర్చండి. సంఘములు మీకు సాక్షిగా నిలబెట్టుకోండి. परिपूर्ण रीति से चंगाई देकर प्रभु उनको घर सुरक्षित लेकर आइए और कलीसिया में आपके लिए आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर। రాజేష్ సోనా లాక్డౌన్ లో వారి గ్రామంలో నిలిచిపోయాడు. राजेश सोना भैया अपने गांव में रह गए प्रभु लॉकडाउन के कारण సహోదరి పిల్లలు ఇక్కడ ఉండిపోయారు. और बहन और बच्चे यहाँ पर रह गए हैं। ఆ ప్రభువా, త్వరలోనే ఆ కుటుంబ సమేతంగా కలిసే అవకాశాన్ని చేకూర్చండి. प्रभु जल्दी ही पूरा परिवार मिलने के लिए आप सहायता करिए। ఇంకా ఎందరు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు వారందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. और जितने लोग जो जो परिस्थितियों में है पिता उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ప్రతి వారికి కావాల్సిన క్షేమాన్ని చేకూర్చమని हर एक के जीवन में सहायता आप दीजिए। మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసును అడుగుచున్నాం తండ్రి. प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। ఆమేన్. आमीन। సమస్త జ్ఞానమును గురించిన దేవుని సమాధానం ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా మన హృదయములకు తలంపులకు కావలి ఉండి భద్రపరచును గాక. आमीन। ఆమేన్. आमीन।